Hello, dear students. Here Dilip Jadhav sir again. We will learn the last chapter of Science 2 of the ninth standard, Information Communication Technology, the new direction of progress. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान प्रगतीची नवी दिशा. Dear students, you know well, this is the 21st century, and this century is actually known as information technology century. Everywhere computers are used. Due to the invention of new computers, the day by day, the efficiency of work, the load of work, efficiency of work is increased, the load of work is decreased, and everywhere we see the computers in each and every field. Now, you know that the computers used during the period between 1946 and 1959 are said to be the first generation computers. 1946 आणि 1959 साली जे संगणकाचा वापर केला त्या संगणकाची पहिली पिढी असं म्हणतात. The scientist Babbage the first invented the computer, and that was as big as just like the building. Now the size of the computers are decreased. At the same time, the efficiency of the computers are increased. संगणकाचा आकार कमी करण्यात आला. अगदी तळहाताच्या चिपवरती सुद्धा प्रचंड मोठी माहिती बसू शकते, परंतु संगणकाची कार्यक्षमता आकार जरी कमी झाला तरी कार्यक्षमता मात्र वाढवण्यात आलेली आहे. नाउ देयर आर टू factors that are very much related to the computers, that is input unit and the output unit. All types of information data is entered into the computer through this unit, and that is a keyboard, you may say mouse also. संगणकाला माहिती पुरवणारे भाग. Output unit, the resulted solution answer that is eventually sent to the output unit, जनरली स्क्रीन, मॉनिटर और प्रिंटर. आपण जी गोष्ट पाहतो, संगणक उत्तर देतो, ती पाहतो आपण स्क्रीनवरती, प्रिंटरमध्ये. दॅट आर आउटपुट युनिट. देर आर 3 प्रोसेसिंग युनिट्स: मेमरी युनिट, कंट्रोल युनिट अँड ALU युनिट, अर्थमॅटिक लॉजिकल युनिट. इम्पॉर्टंट components of computer, that are internal memory and external memory. These are the important components of computer. Now, the internal memory is of 2 types. That is the RAM, random access memory. This is created for electronic components. Any electronic component can function only as long as it is supplied with electricity. Now the second one is ROM, that is read only memory. This information stored here can only be read. We cannot make changes to the information originally stored here. Now, what means program? Program is a group of commands to be given to the computer. संगणकाला दिलेल्या सूचना म्हणजे प्रोग्राम. Data or information. Data is information in its raw form. Now, 2 main components of computer. संगणकाचे 2 मुख्य भाग, हार्डवेअर and software. Hardware consists of all the electronic and mechanical parts used in computers. संगणकामध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक किंवा मेकॅनिकल पार्ट असतात त्याला हार्डवेअर असं म्हणतात. अँड सॉफ्टवेअर रिफर्स टू द कमांड्स गिव्हन टू द कॉम्प्युटर, इन्फॉर्मेशन सप्लाय टू इट, द रिझल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्प्युटर आफ्टर ॲनालिसिस. म्हणजे संगणकाचा सॉफ्टवेअर भाग. आपण आपल्या बॉडी जर विचार केला तर आपले डोळे, नाक, तोंड आहे, हात आहे, पाय आहेत, हे जे आपण
भाग आहेत शरीराचे त्याला आपण हार्डवेअर असं म्हणू शकतो. पण मेंदूमध्ये जे संकलित केलेली माहिती आहे किंवा मेंदू विचार करून जी माहिती आपला निर्णय घेतो दॅट इज सॉफ्टवेअर. म्हणजे सॉफ्टवेअर आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, हार्डवेअर आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. नाव यू नो वेल हाऊ यू बिगिन or watching different things on the computers or how you switch on the computer. संगणक तुम्ही सुरू कसा करता? संगणक सर्व तुम्ही जोडणी केली असते. फर्स्ट यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बटन, then you switch on the CPU, then you wait for a minute or two, then you go to the start, then you go to the program, and then you go to the different programs just like the Paint, Word, Excel, Word, and you do your activities that you want. And when you want to switch off the computer, what you do? You close the window that you have on the screen, then you wait for some time, you close. After closing the window, you go to the start button, you shut down the computer, and you wait for the shutting it. And there information comes, it is safe to shut down your computer. Then you shut down your CPU, and at the last you switch off the electric button. अशा पद्धतीने संगणक सुरू आणि बंद करत असता आणि संगणकाचा वापर करत असता. नाऊ अपॉर्च्युनिटी इन द कॉम्प्युटर फील्ड. संगणक क्षेत्रामध्ये तुम्हाला कोणकोणत्या संधी आहेत? दॅट इज सॉफ्टवेअर फील्ड. सॉफ्टवेअरमध्ये विविध प्रकार तुम्ही सॉफ्टवेअर स्वतः बनवू शकता, जी बँक वापरेल, शाळा वापरेल. तर याच्यामध्ये तुम्हाला विविध संधी असतात. ॲप्लिकेशन प्रोग्राम डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर पॅकेज डेव्हलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड युटिलिटी डेव्हलपमेंट. दिस इज द फर्स्ट फील्ड. सेकंड फील्ड इज हार्डवेअर फील्ड. टुडे देर आर सेव्हरल कंपनीज इन अवर कंट्री टू विच मेक कॉम्प्युटर्स. संगणक तयार करतात. तुम्ही सुद्धा संगणक तयार करू शकता. तर मेनी गॅजेट्स संगणकाचे पार्ट असतात. या क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करू शकता. प्रिंटर पुरवू शकता, प्रिंटरची शाई पुरवू शकता, संगणकाचे विविध भाग पुरवू शकता. याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटी आहे. ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग ऑफ न्यू सेंटर्स दॅट यू कॅन बिगिन अँड यू कॅन गिव्ह द ट्रेनिंग टू द अदर्स. प्रशिक्षण देऊ शकता, शाळांच्यामध्ये देऊ शकता. तुम्ही स्वतःची संगणक प्रशिक्षण केंद्र करू शकता. अँड मार्केटिंग that you can have the different opportunities in the field. Now the last one we will see the uses of computer. संगणकाचा उपयोग in educational institutions, शैक्षणिक संस्थांमध्ये, to store data, to make results, to make progress card, and to store many other things in the school. Other educational institutions, इतर शिक्षण संस्थांमध्ये पण आपण संगणकाचा वापर करू शकतो. सेम टू स्टोअर डाटा इन बँक्स, टू स्टोअर डाटा, टू प्रिंट द पासबुक अँड सो ऑन. इन सायंटिफिक इन्स्टिट्यूशन्स, संशोधनासाठी सुद्धा संगणकाचा वापर करता येतो. रेल्वे स्टेशन्स, बस स्टेशन्स, इन एरोप्लेन्स, आणि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, हवामानशास्त्रामध्ये सुद्धा संगणकाचा वापर होतो. अँड मेनी अदर सायंटिफिक इन्स्टिट्यूशन्स ऑल्सो. तर विविध क्षेत्रामध्ये संगणकाचा वापर होऊ शकतो. सो दिस इज द लास्ट चॅप्टर दॅट वी हॅव सीन. सो वॉच दिस व्हिडिओ अगेन अँड अगेन. ट्राय टू अंडरस्टँड बेटर. थँक यू व्हेरी मच.